पग पंकज वंदन पग पंकज वंदना सिमरो अंगद दुख निकंदना अमरदास हृदय नित त्याग हृदय नित श्री गुरु रामदास गुण गावो। गुरु अर्जन विघ्नन के नाशक विघ्नन के श्री हर गोविंद शुभ मत प्रकाशक श्री हर राय नमो कर जोरी नमो कर जोरी श्री हर कृष्ण मनाओ बहोरी तेग बहादुर परम कृपाला वाहिगुरु परम श्री गुरु गोबिंद सिंह विशाला तरुं तरा पर पुन पुन शीशा वाहिगुरु पुन पुन बंदों बार बार जगदीशा जिसमें अमृत ज्ञान है मानक भगत बैराग श्री गुरु ग्रंथ साहिब उद्धत बंदों करे अनुराग एकंकारा सतगुरु ते प्रसाद सच होय। वाहिगुरु जी की फतेह है विघ्न विनाशन वाहिगुरु जी की फतेह है विघ्न विनाशन जुगो जुग अटल शब्द गुरु चबर छतर तख्त दे मालक धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज तिन्हों की बरकतमई मुबारक हजूरी अंदर संध्या वक्त तो सजे पावन दीवान तिन्हों दियां हाजरियां भर रहे गुरु सवारे गुरु प्यारे सतसंगी जनों वडभागे हो सतगुरां दी मुबारक हजूरी अंदर बैठ के शुभ गुणां दी प्राप्ति करन दा सुभाग आप सरबत सत संगत नूं बख्शिश होया है। चल रही लड़ीवार श्री गुरु प्रताप सूरज ग्रंथ की कथा जिस कथा अंदर धन गुरु नानक पातशाह महाराज जी द्वारा बाल अवस्था विच कीते गए परोपकार होया सी जिस विच बाबा मेहता कालू जी धन गुरु नानक पातशाह महाराज जी नूं अपने कोल बिठाउंदे ने ते समझाउंदे ने पुत्र जी दुनिया दे अंदर जे इज्जत प्राप्त करनी है जे तुसी चाहुंदे जो कि शोभा तुहाडी होवे ते मोह दे विच फसे होए बाबा मेहता कालू जी माया दा प्रभाव बड़ा है उन्हां ते कहन लगे पुत्र जी धन कमाउणा बड़ा जरूरी है क्योंकि धन दे नाल ही शोभा है संसार इज्जत करता है ते गुरु की बाणी ने पक्ष जरूर दिता है कि ठीक है धन जिहड़ा है होना साडे कोल जरूरी है पर यह नहीं कि धन दे नाल ही शोभा आउंदी है
गृह शोभा जाके रे नाहे, आवत पहिया खुदे जाहे। बाबा कबीर जी कहते ने, जे घरे माया ना होवे ते आया होया प्राहुणा भी सखना चला जाता है। गुजरान है, जरूरी है सब कुछ। पर बाबा मेहता कालू जी कहते, पुत्र जी कमाऊ बनो, जे चाहते जो कि संसार तुहाडी शोभा करो। तो अपनी उन्होंने उदाहरण दी, कहते आ वेख तेरा पिता पटवारी है, इन्ना ठीक है पिता जी, जो तुसी कहो तुसी करन नूं तैयार। ते नाल फिर पिता जी समझाते ने कि जो पिछे किया है ना, नुकसान ही किया है तुसी, ते आपां हुण नुकसान नहीं करना, कोई लाभ खट के लियाना है। ते आ लो 20 रुपए ते जाओ तुसी जाके व्यापार करके लैके आओ। सो गुरु नानक पातशाह जी हुण घरों चलन लगे ने, किवें किहो जिहा व्यापार करके लियाउंदे ने। आओ पावन विचार की आरंभता तो पहला रसना करो पवित्र, प्यार सहित उच्चारण करो जी। सतनाम श्री वाहेगुरु साहिब जी, सतनाम श्री वाहेगुरु साहिब जी। पात्यार में मान निदेशा, चले मुकंद जिकट कलेशा। आज्ञा प्राप्त करके हुण पिता दी धन गुरु नानक पातशाह महाराज जी कलेशां नूं कट्टण वाले, मुक्ति दे दाते 20 रुपये लैके तुरे हन। चार पटंबर की एक लाई, सोलीनी में कंध उचाई। सुंदर रेशम का एक दशाला लिया है, अपने मोढे उत्ते रख लिया गुरु साहब जी ने, ते बाला जी नाल ने तुर पए हन। बहर नगर ते केतिक दूरी, कालू देते सिखवन पूरी। हुण नगर तो निकल के काफ़ी दूर तक बाबा मेहता कालू जी नाल आए ने, ते तुरदियां तुरदियां सिक्ख्यावां भी दे रहे ने पुत्र नूं कि जिवें पुत्र अणजाण होवे, क्योंकि उन्हां दी सोच मुताबक मेरा पुत्र छोटा है ते अणजाण है। तक ये नहीं वेख्या कि जेकर मैं मौलवी साहब को भेजे तो मौलवी साहब नूं पढ़ा के आए ने, ते जे मैं ब्रिजनाथ को भेजा है उन्होंने पढ़ा के आए ने। ते जिस प्रकार मैं जिहड़ा है कि धन गुरु नानक पातशाह महाराज जी ने वैद हरदास जी नूं भी जिहड़ा है सिक्ख्या दित्ती है, पर वो पक्ष नहीं वेखते, अपना फर्ज जिहड़ा निभा रहे ने। ते काफ़ी दूर पिंड तो जिहड़ा है धन गुरु नानक पातशाह जी दे नाल बाबा मेहता कालू जी आए ने, ते कुछ सिक्ख्यावां दे रहे हन। बहुर हटियो कर मोह कनेरा, बार बार पाछल बिसरेरा। फिर बहुत प्यार करके वापस मुड़े ने, मेरा पुत्र हुण चलिया है कमाउण वास्ते। इस प्रकार फिर जिहड़ा है बार बार पछां नूं वेखदे ने। मान लो कि हुण घर नूं मुड़े ने, पुत्र अगे नूं जा रहे कमाउण वास्ते, ते बार बार जिहड़ा मुड़ मुड़ के अपने पुत्र वल तकदे हन। बाबा मेहता कालू जी मंद मंद पग तर गुण मंदर, चलत पंथ पाखत बच सुंदर। गुणां दे घर धन गुरु नानक पातशाह महाराज हौली हौली कदम रखते ने ते रहे ने। ते कवि संतोख सिंह जी कहते, चलत पंथ पाखत बच सुंदर। ते चलदियां चलदियां बड़े सुंदर बचन जिहड़े ने बचन विलास हो रहे ने। धन गुरु नानक पातशाह महाराज अपने मुख तो बचन कह रहे हन। भगत विराग ज्ञान पातशाह महाराज सानू जिहड़ा है बचन कह रहे ने, ते मैं भी बड़े प्यार दे नाल सुन रहा हाँ। राम नगर मार्ग में जेते, सहज सहज उलंघे सब। पिंड आए ने ते ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਲੰਘਿਆ ਹੈ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। चलत चलत आयो एक कानन, ताहि बिलोकत श्री कमलानन। ਹੁਣ ਚੱਲਦਿਆਂ ਚੱਲਦਿਆਂ ਤੱਕਿਆ ਹੈ, सुंदर आश्रम एक बिहारी, जय कपीश तप तापै पारी। इस प्रकार
ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸੁੰਦਰ ਆਸ਼ਰਮ ਵੇਖਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਏ ਜਹ ਤਪੀਸ਼ ਤਪ ਤਾਪਹਿ ਭਾਰੀ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਧੂ ਭਾਰੀ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਦੇ। बिटपन लटकत को उलटाऊं। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਆਸਣ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਸਾਧੂਆਂ ਨੇ, ਸਿੱਧਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਹਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁੱਠੇ ਲਟਕੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਤ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਧਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। एक चरण पर को एक ठांडे, सुख पर लोक जिन्हें रुच बांधे। ਕਈ ਇੱਕ ਪੈਰ ਤੇ ਖੜੇ ਨੇ ਤੇ ਕਈ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੁਖ ਪਰਲੋਕ ਜਿਨੇ ਰੁਚ ਬਾਂਢੇ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੁਚੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਪਰਲੋਕ ਦੀ ਭਾਵ ਸਵਰਗ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇੱਛਾ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਵਰਗ ਦਾ ਸੁੱਖ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਨੀ ਕੋ ਜਾਨੀ ਸੇ ਮਿਲਾ। ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਕਵਾਂਗਾ ਕੇਵਲ, ਤੇ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਅਖੀਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਰਖ ਕੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਲ ਮਾਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਜਾਨੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਛਾਲ ਮਾਰਾਂਗਾ। ਤਾਂਗ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਦੌੜ ਪਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਾਲਕ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹਾ ਉਹਨੇ ਅਪਣਾ ਲਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਲਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ, ਪੁੱਠੇ ਲਟਕਦੇ ਜੋ ਇਦਾਂ, ਤੇ ਗਿੱਦੜ ਚਮਗਿੱਦੜ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਤੇ ਲਟਕਦੇ ਪੁੱਠੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਬਚਨ ਕਹੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ, ਜਟਾਵਾਂ ਵਧਾ ਲਈਆਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦਰਖਤ ਨੂੰ ਵੇਖੋ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜਟਾਵਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੜੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਨੇ। ਨਗਨ ਫਿਰ ਜੋ ਪਾਈਏ ਜੋਗ, ਬਨ ਕਾ ਮਿਰਗ ਮੁਕਤ ਸਭ ਹੋਗ, ਕਿਆ ਨਾਂਗੇ ਕਿਆ ਬਾਂਧੇ ਚਾਮ, ਜਬ ਨਹੀਂ ਕੀਨਸ ਆਤਮ ਰਾਮ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਚਰਨ ਪਰ ਕੋ ਇੱਕ ਠਾਂਡੇ, ਸੁਖ ਪਰਲੋਕ ਜਿਨੇ ਰੁਚ ਬਾਂਢੇ। ਇੱਕ ਪੈਰ ਤੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਰੁਚੀ ਕੀ ਹੈ ਅੰਦਰ, ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਰਲੋਕ ਦਾ ਸੁੱਖ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। काम सुदासन को पद्मासन, बार पान को रहत विनाशन। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਾਹੂ ਸਿਧਾਸਨ ਕੋ ਪਦਮਾਸਨ, ਕਈ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਸਿਧਾਸਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਪਦਮਾਸਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਆਸਣ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 84 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਿੱਧਾਂ ਦੇ ਆਸਣ ਨੇ। ਜੋਗ ਸਿੱਧ ਆਸਣ 84 ਇਹ ਵੀ ਕਰ ਰਹਿਆ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਵੀ ਸਾਧਨ ਨੇ ਜੋ ਇਹ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਕਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਰਹਿ ਕੇ, ਕੋਈ ਨਿਰਆਹਾਰ ਰਹਿ ਕੇ ਕਿ ਮੈਂ ਰਿਜ਼ਕ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਜੀ, ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਖਾਣੀ, ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ, ਮੈਂ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ, ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਵੀ ਆਏ ਹੋ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਰਸਤਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਅਗਲੇ ਨੇ। ਮੋਨ ਪਇਓ ਕਰਪਾਤੀ ਰਹਿਓ, ਨਗਨ ਫਿਰਿਓ ਬਨ ਮਾਹੀ, ਤੜ ਤੀਰਥ ਸਭ ਧਰਤੀ ਭ੍ਰਮਿਓ, ਦੁਬਿਧਾ ਛੁਟਕੇ ਨਾਹੀ। ਮਨ ਕਾਮਨਾ ਤੀਰਥ ਜਾਏ ਬਸਿਓ, ਸਿਰ ਕਰਵਤ ਧਰਾਏ, ਮਨ ਕੀ ਮੈਲ ਨਾ ਉਤਰੇ ਇਹ ਬਿਦ ਜੇ ਲਖ ਜਤਨ ਕਰਾਏ। ਕਨਕ ਕਾਮਨੀ ਹੈਵਰ ਗੈਵਰ, ਬਹੁ ਵਿਦ ਦਾਨ ਦਾ ਤਾਰਾ। ਓਨ ਦਾਨ ਪੂਜਾ ਅਰਚਾ ਬੰਦਨ ਡੰਟੌਤ, ਇਹ ਪੀ ਕਰ ਰਹਿਆ, ਵੱਡੀ ਆਰਜਾ ਫਿਰ ਜਨਮੈ, ਹਰਸਿਓ ਸੰਗ ਨ ਗਹਿਆ। ਰਾਜ ਲੀਲਾ ਰਾਜਨ ਕੀ ਰਚਨਾ, ਕਰਿਆ ਹੁਕਮ ਫਾਰਾ।
ਸੇਜ ਸੋਹਣੀ ਚੰਦਨ ਚੋਆ ਨਰਕ ਘੋਰ ਕਾ ਦੁਆਰਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਾਧਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਕੀਰਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹੈ ਸਿਰ ਕਰਮਨ ਕੇ ਕਰਮਾ। ਰੱਬ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਰਮ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਜੋ ਮਾਲਕ ਨੇ ਤੱਕਿਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਲਟਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਪੈਰ ਤੇ ਖੜਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਿਨਾਂ ਪਾਣੀ ਤੋਂ, ਕੋਈ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਤੋਂ। ਇੱਦਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਧਨ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਿੱਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। श्वेत रंग लागी खसमंगा जटा शीस जिन दूसर रंगा। ਆਪਣੇ ਅੰਗਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਫੇਦ ਰੰਗ ਦੀ ਸਵਾਹ ਮਲੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਈਆਂ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਏ। ਸਵਾਹ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਠੰਡੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਨਾ ਅੱਗ, ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉੱਪਰੋਂ। ਉਹਦਾ ਭਾਵ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਠੰਡੀ ਹੋ ਗਈ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਪਰਖਿਆ ਵੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਸੁਤਰੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵਰਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਖਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਛੇੜਿਆ ਸੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ, ਚੌਰ ਬਰਦਾਰ ਸੀ, ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ, ਉਹ ਭੜਕ ਗਿਆ ਅਗਲਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਟੀਚਰਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਕੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ? ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਲਕ ਜੀ ਗੱਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਇਹਨੇ ਸਵਾਹ ਮਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਠੰਡਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਤੇ ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਗਰਮ ਹੈ, ਅੱਗ ਬਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਵੈਤ ਰੰਗ ਲਾਗੀ ਪਸਮੰਗਾ ਜਟਾ ਸੀਸ ਜਿਨ ਦੂਸਰ ਸਰੰਗਾ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਜਟਾਵਾਂ ਧਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜਟਾਵਾਂ ਧਾਰ ਕੇ ਕਈ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ। किन बल तल ले को अंग नंगा अग्न उशन सो कोई उमंगा। ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੱਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਢੱਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਈ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਵਸਤਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੇ, ਕਈ ਤੇ ਨਗਨ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਦਿਗੰਬਰ ਸੰਪਰਦਾ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਖੰਡਨ ਮਾਲਕ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪੱਤਿਆਂ ਨਾਲ ਢੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੱਗ ਦਾ ਸੇਕ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਮਾਨੋ ਕਿ ਪਕਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਅਗਨੀ ਨੂੰ ਬਾਲ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। को बैठे जल कंठ प्रमाना सिमर एकाकी को भगवाना। ਕੋਈ ਜਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਐ ਮਾਨੋ ਕਿ ਸਮਾਧੀ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, कोठा डूब दिन रैन बितावे को मोनी ने बचन अलावे। ਕਈ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਕਿ ਖੜੇ ਰਹਿਣਾ ਸੀ। ਤੇ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਮੋਨੀ ਹਾਂ, ਇੱਦਾਂ ਛੇਤੀ ਰੱਬ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਮਾਲਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜੇ ਕਰਮ ਨੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਜੋ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਨੇ ਹੈ ਤੇ ਬੜੇ ਕਠਿਨ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੁਣ ਰਹੇ ਜੋ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਹੈ ਬੜੇ ਔਖੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਰੱਬ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਖੇ ਰਹੋ, ਰੱਬ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨੰਗੇ ਰਹੋ, ਰੱਬ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਰਹੋ। ਜ਼ੁਬਾਨ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਰੱਬ ਨੇ? ਜੇ ਰੱਬ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੇ ਗੂੰਗਿਆਂ ਰੱਖਣਾ ਸੀ ਸਾਨੂੰ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨੇ। ਤੇ ਲੌਜਿਕ ਮਾਲਕ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਬ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਬੱਚਾ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਜੇ ਇੱਦਾਂ ਖੁਸ਼ ਕਰੇ, ਕੀ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਚਾਹੁਣਗੇ ਕਿ ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਇੱਦਾਂ ਕਰੇ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿਣਗੇ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਆਖੇ ਲੱਗ, ਸਾਡੇ ਕਹੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲ, ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਮੋਨੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ,
ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਮਾਧੀ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। को निज वृत्त निरोधन करहि सुख जो सुरग तृण सम पर हरहि। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੋਈ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਬਿਰਤੀ ਇਕਾਗਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਕਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੁਨਿਆਵੀ ਸੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਘਰ ਘਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਟੱਬਰ ਛੱਡਤਾ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਬੱਚੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਾ ਤੈਨੂੰ। ਗ੍ਰਹਿ ਤਜ ਬਨ ਖੰਡ ਜਾਈਐ ਚੁਨ ਖਾਈਐ ਕੰਧਾ ਅਜਹੂ ਬੇਕਾਰ ਨ ਛੋੜਈ ਪਾਪੀ ਮਨ ਮੰਦਾ। ਘਰ ਤੇ ਛੱਡ ਆਏ, ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਸੀ ਉਹ ਤੇ ਛੱਡੇ ਨਹੀਂ ਤੂੰ। ਇਹ ਤੇ ਇਦਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਲੈ ਕੇ ਤੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਹੀ ਅੰਦਰਲਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੈਨੂੰ। ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਈਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਦੁਨਿਆਵੀ ਸੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਕਈ ਬਿਰਤੀ ਇਕਾਗਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜੁਟੇ ਹੋਏ ਸਨ। को मिल कर हर कथा रसाला पढ़े सुने तर प्रेम विसाला। ਕਈ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸੁੰਦਰ ਕਥਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਧਾਰ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਕੋਈ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ। सबको एक महंत सो कैसा मनो शरीर तार तप बैसा। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੰਤ ਸੀ ਵੱਡਾ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀ। ਮਨੋ ਸਰੀਰ ਧਾਰ ਤਪ ਬੈਸਾ, ਮਾਨੋ ਕਿ ਤਾਪੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਸਰੀਰ ਧਾਰ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। तरुत्वक की कट कीन कुपीना मृगशाला पर आसन कीना। ਉਹ ਦਰਖਤ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਛਿੱਲ ਦੀ ਲੱਕ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲੰਗੋਟੀ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਨੇ। ਦਰਖਤ ਦੀ ਛਿੱਲ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਲੰਗੋਟੀ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਮ੍ਰਿਗਸ਼ਾਲਾ ਤੇ ਆਸਣ ਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਮ੍ਰਿਗਸ਼ਾਲਾ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਜੋ ਖਲ ਹੁੰਦੀ ਮ੍ਰਿਗ ਦੀ, ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੀ ਸੀ ਆਸਣ ਲਾ ਕੇ। पारी जटा मुकुट जैसी सा बैठे हृदय भजत जगदीशा। ਉਸ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਮਾਨੋ ਕਿ ਭਾਰੀ ਜਟਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁਕਟ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੜਾਵਾਂ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸੀ ਤੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਾਨੋ ਕਿ ਰੱਬ ਦਾ ਭਜਨ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। तिन्ह बिलोक ठांड होए रहे मुझ सो अस बच कोमल कहे। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤਿਨਹ ਬਿਲੋਕ ਠਾਂਡ ਹੋਏ ਰਹੇ। ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੇਖ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਵੇਖਣ ਲੱਗੇ, ਤੱਕਣ ਲੱਗੇ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਬਚਨ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। बनज पलो हम एक ठा पायो या को तज लो मन न पायो। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੜਾ ਭਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੌਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਵਪਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਲਾਹ ਕੀ ਕੀਤੀ, ਆਪਾਂ ਵਪਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ 20 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਇਹ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਵਪਾਰ ਕਿੱਥੇ ਹੋਏਗਾ। ਭੁੱਖੇ ਭਾਣੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਅਗਲੇ, ਇੱਥੋਂ ਚੰਗਾ ਵਪਾਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਦੱਸ ਕੀ ਕਰੀਏ। पाए अमोल जो मग में हीरा फटक न बन जय जे मत तीरा। ਜਿਹੜੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮੋਲਕ ਹੀਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਹੀਰਿਆਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦਾ ਵਣਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦਾ ਵਪਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀਰਿਆਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਤੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਦਿਵ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ ਜੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਚਨ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਤੇ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸੋ ਹੀਰਾ ਛੱਡ ਕੇ ਕਰੇ ਆਨ ਕੀ ਆਸ, ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਆਸ ਲਾਈ ਬੈਠਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਬਚਨ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਰਕਤ ਮਾਨੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਰਸਤੇ ਉੱਤੇ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਅਗਿਆਨਤਾ ਵਸ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਲੰਘੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਰਗ ਮੋਤੀ ਵਿਛਰੇ
अंधा निकस्यो जाए, जोत बिना जगदीश की, जग तो लंघे जाए। ਤੇ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੁਣ ਸਲਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੀਰਿਆਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਚੰਗਾ ਹੈ ਕਿ ਕੱਚ ਦਾ ਚੰਗਾ ਹੈ? ਦੱਸ ਬਾਲਿਆ। ਹਾਂਜੀ। खोजत मद पयूख कर आई, जो जाने निज भाग पलाई। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਚੰਗੇ ਭਾਗ ਸਮਝੇਗਾ। बहुर पिता की आज्ञा जो, पढ़ो बनज करने की सो। ਸੋ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਵੀ ਆਗਿਆ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਵਪਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸੌਦਾ ਚੰਗਾ ਕੋਈ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਭਲਾ ਵਣਜ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣਾ ਹੈ। या ते बनज लाभदा औरन, फिर देखो जे सब ही ठौरन। ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋਰ ਕੀ ਸੌਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਭ ਥਾਈਂ ਫਿਰ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ, ਇਹ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਵਪਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। एह रजत बन इन्हें चढ़ावे, असन बसन तेले सुख पावे। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ 20 ਰੁਪਏ, ਇਹ ਰਜਤਪਣ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਰੁਪਏ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 20 ਰੁਪਏ ਨੇ, 20 ਰਜਤਪਣ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਭੋਜਨ ਕੱਪੜੇ ਖਰੀਦ ਕੇ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਲੋੜਵੰਦ ਵਸਤੂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। अस सुन कर बच बेटी भर के, मैं बोले ओ कालू दिश डर के। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਬਾਬਾ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਮੈਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭੈ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਕੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਬਚਨ ਕਹੇ ਹਨ। बन कन ज्यों बन जन तन हेतु, तुमको भेजियो कृपान केतु। ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਾਣੀਆਂ ਵਾਂਗ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡਬਲ ਕਰਕੇ ਲਿਆਓਗੇ, ਲਾਭ ਖੱਟ ਕੇ ਲਿਆਓ। ਆਹ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ। पुन तुम जन के कठिन स्वभाव, गुनो आप मुझ दोष न काऊ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਗੁੱਸਾ ਬੜਾ ਪੈਣਾ, ਸੁਭਾਅ ਬੜਾ ਕੜਵਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲਓ, ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਦੋਸ਼ ਦਵਾ ਦਿਓ, ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਨੀਆਂ ਪੈਣ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲਓ। पिता पुत्र कर ले निबेरो, मैं हो दास न करे सुचेरो। ਤੁਸੀਂ ਪਿਤਾ ਪੁੱਤਰ ਫਿਰ ਆਪ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਨਿਬੇੜਿਓ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਝਗੜਾ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਵਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਨਿਬੇੜਨੀਆਂ ਨੇ। ज्यों मन आए करो त्यों कारा, हूँ तो नित रागर अनुसारा। ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਤਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਤੇ ਚੱਲਾਂਗਾ। खेलत जबै बालकन माही, तब ही संग तजियो मैं नाही। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਖੇਡਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਬਾਲਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਤਦ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛੱਡਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕਹੋਗੇ ਉਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗਾ। ज्यों ज्यों मुझको देख रजाई, त्यों त्यों करूं सदा सुख पाई। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਿਵੇਂ ਤਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸੁੱਖ ਪਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। करनो चित करिए गुण उर में, अस के मैं दीनो तन कर में। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗੇ ਨਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ। ਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਇਹ ਧਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਧਰ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਵ ਉਹ ਧਨ 20 ਰੁਪਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਫਿਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹ ਧਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਦਿੱਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ, ਉਹ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। कर में ले कार ठीक तब ही, गए महंत संत जे सब ही। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਨੂੰ, ਪੈਸਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਪਕੜਿਆ ਹੈ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ
ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਮਹੰਤ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਧੂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ, कर बंधन दिन के ढिग बैसे कुंभज निकट रघुतम जैसे। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੰਦਨਾ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਵੱਡੇ ਸਨ ਉਮਰ 'ਚ, ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਵੰਦਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੈਠ ਗਏ ਨੇ। ਮਾਨੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਕਵੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਅਗਸਤ ਮੁਨੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਉਦਾਹਰਨ ਕੇਵਲ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇੱਦਾਂ ਸ਼ੋਭਾ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ। मृदुल मधुर करुणा संग सानी बोले परम मनोहर बानी। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਘਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਵਨ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਫਿਰ ਮਿੱਠੜੇ ਬੋਲ ਬੋਲੇ ਹਨ। नगन अंग दिन रैन बितावत पहरत नहीं कि हाथ न आवत। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨੰਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਦ ਪਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪ੍ਰੀਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਆਪਣੇ ਇਹ ਅੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਗਨ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਰੋ। इस ऋत में तन सीत संतावत बहुरो बरखा उसन तपावत। ਇਸ ਰੁੱਤ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਠੰਡ ਸਤਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਬਰਸਾਤ ਤੇ ਗਰਮੀ ਵੀ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਸਤਾਉਂਦੀ ਹੈ। अचवो असन की रहो अनसना देत खेत तन ज्यों बिन बसना। ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਭੋਜਨ ਛਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਰਹਿੰਦੇ ਜੀ? ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਵਸਤਰਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਸ਼ਟ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਕਰੋ। प्रभावान सुंदर सरबंगा पसम संग सो कीन कुरंगा। ਸਾਰੇ ਅੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁੰਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਹ ਮਲ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਭੈੜਾ ਰੂਪ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਆਪਣਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਹੁਣ ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਨੇ ਅਗਲੇ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਅਰਬਲਾ ਇਤਨੀ ਨਹੀਂ ਮਲਕ ਗਿਆ, 15 ਸਾਲ ਦੀ ਲਮਸਮ ਹੋਏਗੀ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਧੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਮਹੰਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹ ਬਚਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਧੂ ਜੀ, ਮਹੰਤ ਜੀ, ਸਰੀਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰੱਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਗ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਨੇ, ਤੇ ਆਹ ਸਵਾਹ ਮਲ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਵੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਕਰੂਪ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਭੈੜਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। संत रूप मत फलो उतंगा उत्तर दीजै संग उमंगा। ਸੰਤ ਰੂਪ ਸਿਧਾਂਤ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਤਰ ਦੇਣਾ ਕਰੋ। ऋषिकेश सुन बोलियो पानी मुकुत जो मारक तारस सानी। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਹੰਤ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਫਿਰ ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਮਹੰਤ ਨੇ ਫਿਰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮੁਕਤ ਜੋ ਮਾਰਗ ਤਾਂ ਰਸ ਸਾਨੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਮਾਰਗ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਬਚਨ ਕਹੇ ਹਨ। साध बेक जिन तरे शरीरा ताको चाहियत संजम चीरा। ਜਿਸ ਨੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਸਾਧ ਵੇਸ਼ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਸੰਜਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਇਸ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਧੂ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਧ ਵੇਸ਼ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੰਜਮ ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਬਗੈਰ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੋਂ ਸੰਜਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। बहुर सुनो भोजन की रीति जे हम जाचै होत अनीति। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਭੋਜਨ ਦੀ ਰੀਤੀ ਸੁਣੋ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਨੀਤੀ ਤੇ ਉਲਟ ਹੋਏਗਾ। सिंहासन संतोख सुहावा ता पर बैस परम सुख पावा। ਤਖਤ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਬਰ ਸੰਤੋਖ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੋਭਦਾ ਹੈ,
ਤਖਤ ਤੇ ਕੇਵਲ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਜਿਹੜਾ ਸਬਰ ਤੇ ਸੰਤੋਖ ਹੀ ਸ਼ੋਭਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮ ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। पराल बद्ध सो दास हमारी सेवा करें अनेक प्रकारी। ਕਿਸਮਤ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਨੌਕਰ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਨੋ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। सुबट संग बहुविध तप तापन मोह नृपत की प्रतिना थापन। ਚੰਗੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਈ ਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤਾਪਦੇ ਹਾਂ, ਤਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਮੋਹ ਰਾਜੇ ਦੀ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। सत को छतर शीस पर चूलम जास बिलोक दबत प्रतिकूलम। ਸੱਚ ਦਾ ਛਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਿਰ ਤੇ ਝੁਲਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਸ ਵੇਖ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵੈਰੀ ਵੀ ਫਿਰ ਡਰ ਕੇ ਭੱਜਦਾ ਹੈ। अब चल जब को अस सुख पायम अनित न तब को मन बिरमायम। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦ ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮਨ ਤੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਫਿਰ, ਮਨ ਮੋਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। संत उकत की सुन कर जुगतम हरखत श्री नानक बचन कंतम। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਕਤ ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਬਚਕੰਤੰ, ਉਸ ਸੰਤ ਦੀ, ਉਸ ਰਿਖੀਕੇਸ਼ ਮਹੰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਮੁਸਕਰਾਏ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਬਚਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। रावर नाम सुनन अभिलाखा तुम हो तन तरम तिढ़ राखा। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਸੁਣਨ ਦੀ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਪੱਕ ਹੋ, ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਧਨ ਹੋ ਤੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੱਸਣਾ ਕਰੋ। हे आसा इक एकम कारम पर वृत तज निर्वृत पग तारम। ਉਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਸ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਸਤ ਛੱਡ ਕੇ, ਤਿਆਗ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਰਸਤਾ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਰੱਖਿਆ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। सुमत अगाति संत सुचाली शांत लता पड़ विद प्रतिपाली। ਚੰਗੀ ਮੱਤ ਵਾਲੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਚਾਲ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਵੇਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਾਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। पुन पाखत महंत शुभ बानी पोती मत तुम हो गुण खानी। ਫਿਰ ਮਹੰਤ ਰਿਖੀਕੇਸ਼ ਕਹਿੰਦਾ, ਹੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਖਾਣ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਬੜੇ ਬੁੱਧੀਮਾਨ, ਆਰਬਲਾ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਸਵਾਲ ਬੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਠਨ ਨੇ, ਉੱਚੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਿਆਣੇ ਹੋ, ਬੁੱਧੀਵਾਨ ਹੋ। वैस किशोर बिखे अपमानी सत संगत पर सुमत लुभानी। ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮਾਨ ਰਹਿਤ ਹੋ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਤ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਹੈ। संत रीन है नाम हमारा श्री गुर बच सो तरियो सुधारा। ਫਿਰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜਾ ਮਹੰਤ ਸੀ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਚਨ ਵਿਲਾਸ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸੰਤਰੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਾਨੋ ਕਿ ਮਾਲਕ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਜੋ ਚੰਗੀਆਂ ਸਨ ਉਹ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀਆਂ। दीन करीबी को सिर पाओ सुजस जास बहु बदत प्रभाव। ਧੀਰ ਤੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗਰੀਬੀ ਸਾਡੇ ਸਰੋਪੇ ਨੇ, ਜਸ ਤੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੇਕਰ ਧੀਰਜ ਹੋਵੇ, ਗਰੀਬੀ ਸੁਭਾਅ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹੋ ਸਰੋਪਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਸਰੋਪੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਸਰੋਪਾ ਦੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਕਰ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਨੇ ਸਰੋਪੇ ਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ
ਕਿ ਸਰੋਪਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਹਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਰੋਪੇ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਉੱਤਰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਰੋਪੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਕੱਜ ਦੇ। ਸਰੋਪਾ, ਸਿਰੋਂ ਪਾਓ, ਪਾਓ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਿਰੋਂ ਪਾਓ ਕਿ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕੱਜ ਦੇ। ਕਦੋਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹ? ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ। ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਕਦੋਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਤੇ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ, ਡੈਡ ਹੋਏ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਸਰੋਪਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਜੀ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਰੋਪੇ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਜੀ ਮਰ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਨੁਸਾਰੀ ਕਰ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਆਇਆ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਪਾ ਦਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਪਾ ਦਿਓ, ਖੇਡ ਬਣ ਗਈ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਵੀ ਵਿਆਖਿਆ ਹੈ ਸਰੋਪੇ ਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਰੋਪਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗਰੀਬੀ ਸੁਭਾਅ ਤੇ ਧੀਰਜ, ਸਬਰ, ਸੰਤੋਖ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਰੋਪਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਨਾਮ ਸੁਣ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਿਰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਬਚਨ ਵਿਲਾਸ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਣਜ ਹੈ ਨਾ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਕੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜੇ 20 ਰਜਤਪਣ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਨਾ, 20 ਰੁਪਈਏ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਇੱਥੇ ਕਰ ਲਈਏ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਲਾਭਦਾਇਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਵਣਜ ਵਪਾਰ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਧਨ ਜਿਹੜਾ ਮਹੰਤ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਮਹੰਤ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਹਮਨੇ ਤੁਮਰੀ ਸਭ ਬਿਦ ਜਾਨੀ, ਕਰਤ ਨ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਗੁਣ ਹਾਨੀ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸਾਰੀ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਦਾਂ ਕਰੋ, ਇਹ ਜੋ ਸਰੀਰ ਨਗਨ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਰਹੇ, ਜੋ ਵਸਤਰਾਂ ਤੋਂ ਹੀਨ, ਜੋ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਭੋਜਨ ਵਸਤਰ ਆਦਿਕ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਬਿਨ ਜਾਚੇ ਸਾਦਰ ਜੋ ਦੇ, ਤਾਂ ਕੋ ਰੁਚ ਸੋ ਅਚਨ ਕਰੇ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਤੱਕਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਅਦਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਲੈਣਾ ਕਰੋ। ਅਬੇ ਪਠਾਏ ਸ਼੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਾ, ਲੈ ਕਰ ਸੁਖ ਸੋ ਕਰੋ ਆਹਾਰਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਕਰਤਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਭੇਜਿਆ ਹੈ, ਰੱਬ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਰਕਮ, ਇਹ ਪੈਸਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਭੋਜਨ ਛਕੋ, ਤੁਸੀਂ ਵਸਤਰ ਲਿਆਓ, ਜੋ ਵੀ ਲੋੜਵੰਦ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਕਿਵੇਂ ਬਚਨ ਵਿਲਾਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ 20 ਰੁਪਈਆਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਉੱਥੇ ਸਾਧੂ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਧੂ ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਰੁਪਈਆਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹੇ ਅਤੁੱਟ ਹੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਅਬਿਨਾਸ਼ੀ ਅਗਨਾਸ਼ੀ, ਹੇ ਪੂਰਨ ਹੇ ਸਰਬ ਮੈਂ, ਪੰਜਨ ਗੁਣ ਤਾਸ, ਹੇ ਸੰਗੀ ਹੇ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਹੇ ਨਿਰਗੁਣ ਸਭ ਟੇਕ, ਹੇ ਗੋਬਿੰਦ ਹੇ ਗੁਣ ਨਿਧਾਨ, ਜਾਕੇ ਸਦਾ ਵਿਵੇਕ, ਹੇ ਅਪਰੰਪਰ ਹਰਿ ਹਰੇ, ਹੈ ਵੀ ਹੋਵਨ ਹਾਰ, ਹੇ ਸੰਤਾਂ ਕੇ ਸਦਾ ਸੰਗ, ਨਿਧਾਰਾ ਆਧਾਰ, ਹੇ ਠਾਕੁਰ ਹਉ ਦਾਸਰੋ, ਮੈਂ ਨਿਰਗੁਣ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਕੋ, ਨਾਨਕ ਦੀਜੈ ਨਾਮ ਦਾ, ਰਾਖੋ ਹੀਏ
आए प्रभु शरणागति कृपा नित दयाल एक खर हर मन बसत नानक होत निहाल आए प्रभु शरणागति कृपा नित दयाल एक अखर हर मन बसत नानक होत निहाल वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।